कीरत कलित ललित सिय पी के कीरत कलित ललित सिय पी के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अरु शारद परनि पवन सुत कीरत नीके आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस बंधन को रस मुनि जन धन शंतन को सर्वश मुनि जन धन शंतन को सर्वश सार अंश सम्मत सब ही के आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वज्र बखानी व्यासी आदि कवि वज्र बखानी काक भुसुंडी गरुड़ केहि की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस फीके कलिमल हरण विषय रस फीके शुभग श्रृंगार मोक्ति जुगति के शुभग श्रृंगार मोक्ष जुगति की दलन रोग भव मूरि अमी के जनन रोग भव मूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की कीरत कलित ललित सिय पी की आरती श्री राम आरती श्री राम आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम योगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जलेन शीतलीकृत्य पुष्पै देवाभिवन्दनम् श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरन भव भय दारुण नव कंज
लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम रामचंद्र कृपालु भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भजो बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र शिर मुकुट कुंडल तिलक चारो उदारो अंग विभूषणम शिर मुकुट कुंडल उदारो अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित हर दोषणम श्री रामचंद्र कृपालु भजन हर भयदारुणम इति बदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास गुरु कामादि फल दल गंधनम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम श्री राम राघव राम राघव राम राघव राघवम सब लोग श्री राम राघव राम राघव राम राघव राघवम श्री कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब केशवम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवम श्री राम राघव राम राघव राम राघव
राघव राघवम् श्री राम राघव राम राघव राम राघव राघवम् श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवम् श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशव श्री राम राघव राम राघव राम राघव राघवम् श्री राम राघव राम राघव राघव श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवम् श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवम् राम राघव राघवम् राघव राघवम् कृष्ण केशव केशवम् कृष्ण केशव केशवम् बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री रामचरितमानस प्रारंभ करता પહેલા તુલસીદાસજી મહારાજ દરેકને પ્રણામ કરીને અને લખ્યું છે સિયારામ મેં सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जोग पाने। हूँ सर्वे ने वंदन करी परमात्मा की कथा में प्रवेश करूँ छूँ। आमा 4 घाट छे। जेम सरजू नदी में स्नान करवा जाओ तो गुप्तार घाट, बिल्वहरी घाट, फलाना घाट, ठेकाना घाट बधा घाट छे। एम रामचरित मानस में पण 4 घाट छे। एक घाट पर बैठा छे संत तुलसीदास जी महाराज अने पोताना मन ने कथा संभळावे छे। कोई श्रोता नहीं राख्या, कारण श्रोता राखे एटले साउंड राखवू पड़े अने साउंड वाळो हरखो न मळे एटले मजा ना आवे। पाछा श्रोता बैठा होय तो हक ना बेसे नहीं। क्या क्या बात बाकी हो, बहु टाइम मुलाकात थी हो तो बातों शुरू थी जाए। एटले तुलसीदास जी कहे कि मारे कोई श्रोता राखवा, कोई श्रोता नहीं, पोताना मन ने ज संभळावे छे। एक घाट ऊपर बैठा छे कागभूसुंडी अने गरुड़जी। गरुड़जी एटले के पक्षीओना राजा अने कागरो एटले पक्षीओमां अधम। पक्षीओं में कागड़ा ने चांडाल कहवामां आव्युं छे। जे मानस में चांडाल होय ने एम पक्षीओं में कागड़ो चंडाल होय। पण विचार करो रामकथानो माध्यम ए कागड़ो कोयल बनी गयो अने पोताना समाजना वड़ा, पोताना नातीना वड़ा एवा गरुड़ पक्षीराज गरुड़ जे भगवानना वाहन छे एमने कथा संभळावे छे। एनो मतलब एम थयो के कथानी बहु महिमा छे। कागरो कोयल बनी जाए, बगलो हंसलो बनी जाए, पर कथा कथाना भाव थी सांभळीए तो कथा सुनी सुनी फूट्या कान तो ए न आव्यो। अखो कहे एम करवू केम तीजा दिवसे पाछो। कथा नो भाव पवित्रता साथे हृदय में उतारवानी गणतरी साथे जारे कथा सांभळीए त्यारे ए फायदो करे। तो एक जग्या तुलसीदास मन ने संभळावे छे, कागभूसुंडी जी गरुड़ जी ने संभळावे छे अने भरद्वाज जी याज्ञवल्क जी पासे कथा सांभळे छे। अने सौथी मेन बात आ कथा भगवान भोलेनाथे रचना करी, रचना करीने पोताना हृदय में लख्या। अने जारे पार्वती ने सती माता ने जारे संशय थयो तो सती माताना
સત્યાનાશ થયા, પછી બીજો અવતાર થયો, પણ છતાંય ગયા જન્મનો જે સંસ્કાર હોય ને આ જન્મમાં આવે. મહાદેવ પાસે કથાની પરીક્ષા કરી અને મહાદેવજીએ એ કથા પ્રેમપૂર્વક ભગવતી પાર્વતીને સંભળાવી. આ ચારે ચાર કથાનો સંજોગ એકત્ર કરીને જ્યાં જે પ્રભાવશાળી લાગે, તમારા માટે બધું ફાયદાકારક લાગે, એ હું બધું ભેગું કરીને આ શરબત બનાવીને તમને પીવડાવવાનું કોશિશ આ 8 દિવસમાં કરીશ. આ કથાની રચના દરેક કથા લખવાવાળો ક્યાંક બેસીને લખે, એમને એમ તો લખે નહીં. તુલસીદાસજી મહારાજની જન્મભૂમિ અહીંયાથી થોડુંક જ દૂર છે. થોડું દૂર એટલે આમ તો બહુ દૂર કહેવાય, આપણે જઈ ન શકાય એટલે દૂર કહેવાય. રાજાપુરમાં જન્મથી કોઈ મહાન થતું નથી, કર્મથી મહાન થાય છે. ખિસ્સા કાતરુંનો ક્યાંય તકતીમાં નામ લખાય, એ તો કોક દાનવીરનું લખાય. જન્મથી કોઈ મહાન નથી. વસુદેવને કોઈ પૂજા કરતું નથી અને વાસુદેવની પૂજા સૌ કોઈ કરે. જન્મથી કોઈ મહાન નથી, કર્મથી મહાન છે. તમે કેવા કર્મ કરો છો એના ઉપર તમારી છાપ સમાજમાં બંધાય છે. અમુક માણસના નામ પડે, આ વાંધો નહીં, ફલાના ભાઈએ કીધું છે એટલે એમાં કંઈ જોવાનું હોય નહીં. અને અમુકના નામ પડે તો ખાનગીમાં કહી દે કે ધ્યાન રાખજો, હો બાતો મોટી મોટી પણ મજા નહીં આવે. હા, આ કાગળના ફૂલ છે. તો સમાજમાં વ્યક્તિઓના પણ છાપ એવા હોય છે. માણસના જીવનમાં માણસાઈની કિંમત છે. અહીંયા છાયાબેન બેઠા છે એટલે એમને સારું લગાડવા નથી કહેતો, કારણ એ વખતે હું છાયાબેનને ઓળખતો નહોતો. ડૉક્ટર કિરીટભાઈ નાયક કલોલમાં સૌથી પહેલા કલોલની અંદર મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ખોલવાવાળા ડૉક્ટર હાલ પણ હયાત છે. 90 વર્ષની આજુબાજુ ઉંમર હશે, હાલ પણ હયાત છે. એમના દીકરા બહુ બધા ડૉક્ટર છે. અમારા છાયાબેનના ભાઈ થાય. એ વખતે હું છાયાબેનને નહોતો રખતો. એક દિવસ હું ડૉક્ટર સાહેબને મળવા ગયો કે ડૉક્ટર સાહેબ, હું ભક્તિલહર પેપર છાપું છું અને તમે સૌથી પહેલા ડૉક્ટર અમારા કલોલના છો, તો તમે આના માટે તમારો અભિપ્રાય મને લખીને આપો. મને ડૉક્ટર સાહેબે કશું લખીને નથી આપ્યું, મને એક પુસ્તક આપી. મને એક પુસ્તક આપી જે ડૉક્ટર સાહેબના પિતાજી બાબુલાલ નાયકના દ્વારા લખેલા, કડીના બતની. અને એ પુસ્તકનું નામ જીવનની સાર્થકતા. જીવનની સાર્થકતા. એ પેપરમાંથી એ પુસ્તકમાંથી હું મારા દરેક અંકમાં એક અધ્યાય, એક પેરાગ્રાફ જે હું લેતો, સૌથી વધુમાં બધું અભિપ્રાય લોકો એના માટે મને આપતા. તો મારું કહેવાનો મતલબ કે જીવન સાર્થક કરવા માટે આપણે જીવવાનું છે. ડૉક્ટર સાહેબને ધન્યવાદ આપું છું. ડૉક્ટર સાહેબ, અમે ઘણી વખત અમારા જીવનમાં એવું બનેલું છે. 1991ની સાલમાં મારા ત્યાં પાનસર રામજી મંદિરના મારાથી પહેલા જે મહંત હતા ભરતદાસજી બાપુ, એ બીમાર હતા. અમે સિવિલમાં ગયા, સિવિલમાં દાખલ હતા. હાલ જે ડૉક્ટર કિરીટભાઈ નાયકના પુત્રવધુ છે બીભાબેન, એ વખતે ભણતા હતા અને પાનસરના જયંતિલાલ નાયક મહારાજની સેવામાં હતા. મેં કીધું, જયંતિભાઈ એક કામ કરો, આ છોકરી જે ડૉક્ટર બને છે ને એ બહુ સારી છોકરી છે સ્વભાવની, એ આપના ક્યાંક ઓળખીતામાં ક્યાંક લગ્ન થાય ને તો સારું. હવે મને ક્યાં ખબર હતી કે આ ડૉક્ટર કિરીટભાઈના ઘરમાં જ આવવાની છે. એટલા વર્ષ પછી પણ આજે ગાયનિક ડાક્ટરમાં ફર્સ્ટ નંબર આવે. હવે તેમને થોડું ઓછું કરી દીધું છે. એ હોસ્પિટલમાં હોય તો પણ એમને ભજન કરવાની ગાદી અલગ છે, અને ઘરે બેઠક હોય ને તો ત્યાં પણ ભજન કરવા માટે એક ગાદી અલગ રાખી છે. અને ડૉક્ટર એટલા મોટા ડૉક્ટર છે છતાં પણ ભગવાનનું ભજન કરે છે,
કારણ કહે બાપુ પૈસા કમાઈને જીવન સાર્થક ન કરી શકાય, ભગવાનનું નામ લઈએ ને તો એનાથી જીવન સાર્થક થાય. મારા દાદાએ આટલી સરસ ચોપડી લખી હોય અને મારા જ જીવનમાં ન હોય તો બેકાર છે મારી જીવન. તમારું જીવન ત્યારે જ સાર્થક છે પ્યારે કે જ્યારે તમે જેના છો એના થઈને રહો. આ વ્યવહારિક વાત. તમારો દીકરો તમારા પ્રત્યે વફાદાર નથી તો તમારો દીકરો નથી. તમારી બહુ તમારા માટે લાગણી ધરાવતી નથી તો એ તમારી બહુ નથી. પછી દુનિયાના લાજે પણ સાચવવાની જરૂર નથી, કારણ કે તમને ખબર પડી ને એ પહેલાથી દુનિયાને ખબર છે કે આ બહુ એવી હતી. જન્મથી લોકોને ખબર હોય. તમે કેટલું સાચવશો? નહીં સાચવી શકો. રિયલ લાઈફ જીઓ. જે વ્યવહારિકમાં આ માયાવી દુનિયાની અંદર જે તમારા નથી એ નથી, તો ભગવાનના રાજ્યમાં ભગવાનના જે નથી થયા એ તમારા શું થશે? એટલે આ દુનિયામાં કોઈનો વિશ્વાસ કરવા જેવું નથી. પોતાના ઉપર વિશ્વાસ કરો, ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ કરો અને ભગવાનના ભજન કરીને જીવનને સાર્થક બનાવો તો બાબુલાલની આત્માને શાંતિ મળશે. જીવનની સાર્થકતા. બાકી ભજનો તો આપણે સાવચેત કરતા ઘણા બધા મહાપુરુષો લખી ગયા. વાતો વાતોમાં બધું ખોયું આ મોંઘું જીવન વાતો વાતોમાં. આપણે એમ લાગે કે હું આટલું કરી લઈશ તો સુખી થઈશ. આ મારી તમારી મિથ્યા ભ્રમના છે. આજ સુધી કોઈ સુખી થયું? જો બહુ પૈસા ભેગા કરીને સુખી થઈ જવાતું હોય તો ધીરુભાઈના અંબાણીના છોકરા પાસે ઓછી સંપત્તિ છે તો પણ સુખી નથી. મેં ગુપ્ત કાશીની કથામાં વાત કરી હતી. કદાચ મુકેશ અંબાણીના ઘરમાં હુતાર કામ કરવા વાળો મારો એક મિત્ર છે, મિત્રનો છોકરો છે. હવે એ મુંબઈથી મને મળવા આવેલો. મેં કીધું કે ભાઈ ક્યાં કામ કરે છે? મને કે હું અંબાણી સાહેબના ઘરે કામ કરું છું. શું વાત છે? કે અંબાણી સાહેબના ઘરે જમવાનું કેવું સરસ બનતું હશે. મુકેશભાઈ અંબાણી સાહેબ કેવી રીતે એમનું લાઈફ સ્ટાઈલ શું છે? કે બાપુ અમે નજરે નજર જોયું છે. સાહેબનો સ્વભાવ બહુ સરસ છે. જ્યારે જ્યારે આવે ને ત્યારે અમને બધાને મળવા આવે છે. અમને 200-500 રૂપિયા જેટલી વખત આવે ને આપીને જાય છે. પૂછે છે તું મજામાં છે? તારા ઘરે કોઈ તકલીફ તો નથી? અમને તો તકલીફ એમના માટે તને શું તકલીફ લાગે છે? મને કે બાપુ અમને બહુ દુઃખ થાય કે જે અમને આટલું ખવડાવે છે એ પોતે 3 રોટલી ખાઈ શકતા નથી. 2 રોટલી ડાક્ટરે કીધું છે, આવરી 2 રોટલી, એમાં પણ ઘી ચોપરવાનું નથી. બાપુ બઘાડેલી દાળ શાક ખાઈ શકતા નથી તો બસ ફલ ફ્રૂટ અને એનું સલાડ કરીને ખાય છે ને 2 રોટલી ખાય છે. શાક કોઈ વખતે ખાય, અઠવાડિયામાં 1 વખત 2 વખત. તો એ ભીંડાનું શાક હોય, પરવલનું શાક હોય, એમાંથી એ બી કાઢીને એનું શાક બને. અમે એમના રસોડાનું કામ કર્યા છીએ, એના રસોઈયાને ઓળખીએ છીએ. આ તો શું સમજવાનું? આપના અંદર હું અને તમે બધાએ આવી જઈએ. જો 2 ટાઈમ સારી રીતે ખાઈ શકાતું હોય, 6 કલાક ઊંઘ આવતી હોય, સવારે ભગવાનનું નામ લેવાનું મન થતું હોય, ઘરવાલી છોકરાઓ ઉઠીએ તો એકબીજાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, જય અંબે, જય માતાજી કહીને અને હસતા મોઢે વાત કરતા હોય તો તમે મુકેશ અંબાણી કરતા ઘણા સુખી છો. અને જો આટલું નથી તો પછી મજબૂરીમાં ગારું હંકારવું પડે છે. હરી મારું ગારું તો ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાણું. હરી તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાણું. કાંઈ ન જાણું રે, કાંઈ ન જાણું રે.
મારું ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાણું. ભગવાન તમને જે આપ્યું છે એમાં રાજી રહીને અને તમારાથી કંઈ ખોટું ન થઈ જાય, કોઈનું ખોટું ન થઈ જાય એટલું ધ્યાન રાખીને કામ કરો તો જીવન સાર્થક છે. એ જ રામાયણ બતાવે છે. અયોધ્યા એનું નામ છે કે જ્યાં પિતાજીએ આજ્ઞા નથી આપ્યો. આપણે બધા શું કહીએ, રામજી પિતાજીની આજ્ઞા પાલન કરવા માટે ગયા. પણ તમને ખબર છે રાજા દશરથજીએ રામજીને આજ્ઞા આપી છે? ક્યાંય નથી લખેલું, ક્યાંય નથી લખેલું. કૈકેયી અને દશરથજીમાં જે વાત થઈ છે એ કૈકેયી વરદાન માગે છે અને એ વાત દશરથજીને પચતું નથી, બેભાન થઈને પડે છે. મંત્રી સુમંત્ર રામજીને બોલાવીને લાવે છે અને રામજીને ખબર પડે છે કે પિતાજીએ વચન આપેલા છે મારી માતાને અને માતાજીએ માગણી કરી છે. પિતાજીએ આજ્ઞા નથી આપી, પણ રામજીએ મારા પિતાને કલંક ન લાગે અને મારી માં રાજી થાય તો હું ભલે ને જંગલમાં જતો હોઉં. અને સવારમાં રામજી જંગલમાં જતા રહ્યા. બાકી રામજીને કોઈએ આદેશ નથી આપ્યો. રામજી પાસે એ પણ ઓપ્શન હતા. 3 રાની છે એટલે 3 ભાગ પડે. કૌશલ્યાજીના ભાગમાં જે આવે એ લઈને રામજી જુદું જાય. કૌશલ્યાજી આ હક કરી શકતા હતા, પણ કૌશલ્યાજીએ વિચાર કર્યો તો અમારા ઘરમાં કલહ આવી જાય, છોડવું પડે ત્યારે મળે. અને કૌશલ્યાજી કહે છે રાઘવ, આમ તો તું અયોધ્યા છોડીને જાય ને કોઈને ગમે નહીં, ખુદ કૈકેયીને પણ ન ગમે, એને જીવનભર પસ્તાવો થશે. જો પિતુ માત કહેવું બન જાના, જો પિતુ માત કહેવું બન જાના, જો પિતુ માત, જો પિતુ માત, જો પિતુ માત. જો માતાની ઈચ્છા હોય ને પિતાની આજ્ઞા એમાં सम्मिलित હોય તો રામ તું જંગલમાં જા. કૌશલ્યા કહે મારા આશીર્વાદ. બનદેવી અને બનદેવ તને માતા પિતાને અયોધ્યા કરતા પણ વધારે સાચવશે. જે સત્યની રક્ષા માટે પોતાનું સર્વસ્વ ત્યાગે છે, સત્ય એના દાસ થઈને રહી જાય છે અને સત્યથી પણ ઉપર એની ગણતરી થઈ જાય. આ રામાયણ શીખવે છે. ભાઈનું લેવું નથી, ભાઈને આપવું છે એ રામાયણ છે. અને ભાઈને લઈ લેવું એ જ મહાભારત છે. બાકી બહુ ફરક નથી. ગમે તેટલું ભેગું કરેલું હોય મારા ભાગનું, પણ મારા ભાગનું મારા ભાઈ ખાય તો મને વાંધો નથી. રામજી કહે છે ભરતને રાજગાદી આપો, વાંધો નથી. અને ભરતજી કહે છે ના રે ના, સંપત્તિ સબ રઘુપતિ કે આહી. હું તો રખેવાળી કરું છું, હું તો રખેવાર છું, બાકી બધી સંપત્તિ મારા રાઘવનું છે. ચલો वन में जाकर के उसकी संपत्ति उसको हम सौंप देते. આ છે ભ્રાતૃભાવ. આમાં રામાયણ બને. એટલે રામાયણની કથા હું વધારે કરું છું કે જેથી રામાયણ તમારા ઘરમાં, પરિવારમાં, દિલમાં, દિમાગમાં આવે અને તમે કંઈક સુખી થાઓ. બાકી ભૌતિક સાધનો દ્વારા જો સુખી થવાતું હોય તો 2012માં જે મેં કથા કરી ત્યાં ગણીને 8 રૂમ અને એક હોલમાં અમે 95 જણા હતા. 8 રૂમ અને એક હોલ, અમે 95 જણા હતા. અને આજે 58 રૂમ, કેટલા 58 રૂમ, આટલું મોટું હોલ, એના નીચે હોલ, રસોડું અલગ, છતાં પણ આપણે સાધનો વધી ગયા, ભૌતિક સાધનો વધી ગયા. તમારા ઘરે તમારા ખિસ્સામાં પૈસા વધ્યા, તમે માગ્યા, મારાથી મળ્યું એટલું મેં તમને આપ્યું.
આ કહેવાનો ભાવ એ છે કે છતાં પણ આપને ઓછું પડે છે. આ દુનિયાનું નામ જ છે દુઃખાલય. હું ઘણી બધી કથાઓમાં બોલું છું દુઃખાલય. ફરીથી હું પાનસરવાલા નટવરલાલ સોમનાથ નાયકને યાદ કરું. કોઈની બહુ પ્રેમી જીવ, કોઈની પૂરી ન થઈ આશા અધૂરી રહી. કોઈની આશા પૂરી થાય નહીં. માયા મુઈ ન મન મુआ મર મર ગયા શરીર આશા તૃષ્ણા નામવા કહ ગए દાસ કબીર કહ ગए दास कबीर. संतोष गोधन गज धन बाज धन और रतन धन जान जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान. कबीरा सब जग निर्धना निर्धना धन बनता नहीं कोई धन बनता सो जानिए जाके राम नाम धन हो. चदरिया झीनी रे झीनी हे राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी. राम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी. अष्ट कमल आचर खा बनाया पांच तत्व की पून चदरिया पांच तत्व की नौ दस मास बुनन को लागे मास बुनने को लागे. मूरख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी. राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी. राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी. जब मोर चाकर बन कर आई रंग रेज को दीनी चदरिया रंग रेज को दीनी. ऐसा रंग रंगा रंग लेने ऐसा रंग रंगा रंग लेने लालो लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी. राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी. राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी. ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया सुखदेव ने निर्मल कीनी. दास कबीर ने
रस धीमे चदरिया धीमे रे આ ભજન મને ગાતા આવડે નહીં, પણ મેં કોશિશ કરી અને અનુપ જલોટાના પિતાજી પુરુષોત્તમદાસ જલોટાજી યુટ્યુબમાં એમનું ભજન સાંભળીને અને મેં એના ઉપરથી અભ્યાસ કરીને તમને સંભળાવ્યું. ચાદર એટલે શરીર, એને થોડા સરળ ભાષામાં લઈને આ ભજન આને આ ભાવ આને આ થોડું સરળ કરીને અને પંડિત હરિઓમ શરણજી ગાય मैली चादर. कितना सुंदर सुंदर भजन. आ भजन हूँ એટલા માટે તમને સંભળાવું છું. જ્યોત્સનાબેન ને હરિઓમ શરણના ભજન બહુ ગમે છે. બરોબર છે બા? હા, પહેલી વખત આશ્રમમાં મળવાયા તે મારે હરિઓમ શરણનું ભજન ચાલુ. મને કહે કે મને આ ભજન બહુ ગમે. मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे. आ चादर એટલે શરીર. તમે મને સુંદર શરીર આપી, કાયા આપી, આ દુનિયામાં મોકલ્યા ભજન કરવા માટે, અને હું માયામાં ખોવાઈને મારા તારા જે સાચા હતા નહીં એમાં ખોવાઈને અને પછી જે ન કરવાનું એ ઘણું કર્યું, પણ જે ખરેખર કરવાનું હતું એમાં કશું થયું. જાગ્યા ત્યારથી, आपने गुजराती कहावत है, जाग्या ત્યારથી अभी तक आपने अपनों के लिए बहुत कुछ किया, अब अपने लिए कुछ करो. समझ में आ गई बात? પોતાનાઓ માટે ઘણું બધું કર્યું, તમે તમારા માટે શું કર્યું? આમ બાપુની વાત તો એમ લાગે ને કે દિલમાં ઘા કરી જાય, પણ હમણાં જમતી વખતે બધું ઘા રૂંઝાઈ જાય છે. બહુ કાઠા હો તમે તો. વાહ ભાઈ ભાઈ, ક્યા વાત. તો રામાયણ એ છે કે જે આપણે જીવનમાં જે જગ્યા ઊભા હોઈએ ત્યાંથી આપણે રસ્તો બતાવે. શ્રી રામ ચરિત માનસ. આજે કથા કરીએ, રામાયણનું નામ છે શ્રી રામ ચરિત માનસ. શ્રી એટલે સંપન્નતા. એક કોઈને આદર આપવું હોય તો આપણે કહીએ શ્રી કરણસિંહજી, શ્રી દિલીપસિંહજી, શ્રી ફલાનાજી. અને માતાઓ બહેનોમાં કોઈ આદરણીય થઈ જાય, ભાવપૂર્વક આપણે શું કહીએ છીએ? શ્રીમતી. તો શ્રી બધાને નથી લાગતું અને શ્રીમતી બધાને નથી લાગતું. અમુકના આગળ લુખા લાગે, અમુકના આગળ ફલાના લાગે, ઠેકાના લાગે, આપણે બહુ કહેવાય નહીં. તો સ્ત્રી એટલે સંપન્નતા, અને એ સન્માનવાચક શબ્દ છે. કોઈને સન્માનપૂર્વક બોલાવવું હોય તો શું કહીએ? શ્રી પ્રવીણભાઈ પટેલ કડી ખાતે બહુ સારા વ્યક્તિ છે. સારા વ્યક્તિમાં અમે ગણતરી કરીએ છીએ, સજ્જન વ્યક્તિમાં અમે ગણતરી કરીએ છીએ. એ બંને જણાનું બહુ પવિત્ર જીવન છે. કુંદનબેન કાલે ક્યાં પૂછવા ગયા, એમને એમ 25 નામ લખાયા કે નહીં? જો આ બેમાં એકતા ન હોય, બેમાં પ્રેમ ન હોય, અન્ડરસ્ટેન્ડ ન હોય તો પૂછ્યા વગર લખાય. અને કુંદનબેન સીધા બોલી ગયા કે અમારું 25 નામ લખી દો. આ પરિવારને હું 2013-14 થી ઓળખું છું. એવું નથી, ભગવાને ઘણી સંપન્નતા આપી છે. છોકરાઓ, દીકરા દીકરીઓ બધા બહાર રહે છે, પોતે મિલ માલિક છે, પણ કોઈ જાતનું અહંકાર નહીં. સરળ, ગમે તે આવે એને પાણી પીવરાવે, ચા પીવરાવે. ઘણી વખત સારું કરવામાં ખોટું એ થઈ ગયું છે, જે બહુ નજીકી સંબંધના કારણે હું જાણતો. પણ જ્યારે પણ પ્રવીણભાઈનું નામ આવે, કુંદનબેનનું નામ આવે એટલે આપણે એમ લાગે કે કડીમાં મારું કોક છે. એ પોતાનું પણાનો ભાવ આવે.
મહેસાણાની વાત નીકળે એટલે ગણપતભાઈની યાદ આયા વગર નહીં રહે. તો આવી રીતે તમે બધા એ રીતે મારી સાથે જોડાયેલા છો ને એ ભાવથી પોતાના પના આપીને રાખ્યા છો. હમણાં આપણે પેથાપુરથી દશરથસિંહનો ફોન આવ્યો કે બાપુ અમે 2 જણાને તમારું નંબર આપ્યું છે અને એમને તમે 4 ધામ લઈ જજો. તમને વિશ્વાસ છે હું સારું લઈ જઈશ મારી સાથે? મને કે બાપુ અમને વિશ્વાસ છે. એ ભાઈ આવવાની જ ના પાડતો હતો કે તમે જ લખાઈ દો. બાપુનું તમે આટલું કીધું પછી મારે કહેવાનું ન હોય. આટલો તમારો વિશ્વાસ, તમારો ભાવ એ ઘણું બધું છે. એ ક્યારે બને? જ્યારે તમે ક્યાંય ને ક્યાંય નુકસાન કર્યા હોય. સવારે ભોલાને મેં કીધું કે મારો રૂમ ચેન્જ કરવું છે, ત્યાંથી હું અહીં આવ્યો. કારણ ત્યાંથી અહીંયાથી કોઈ ફરિયાદ જાય ને અહીંયા આવું ત્યાં સુધી મોડું થઈ જતું હતું. તો મેં કીધું કે હું પણ અહીંયા બધાના ભેગું આવી જાઉં. તો મારા રૂમ શિફ્ટ કરવામાં ભોલા પરસેવે ભળી ગઈ. 3.5 કિલો વજનની થેલી લાવ્યો છે. 3.5 કિલો એમાં પરસેવે થઈ ગયો. મેં કીધું કે બેટા પરસેવા પાડ્યા વગર આજ સુધી કોઈ સુખી થયા? હું 1984ની સાલથી અને 2017 સુધી સ્લીપર ક્લાસમાં જ ફર્યો છું. હવે એસીમાં ટિકિટ લઉં છું. કારણ કે મને ઘણી બધી રીતે સંપન્નતા આપનાર શેઠ મરતા મને કહી ગયા, બાપુ તમને મારા સમ છે, તમે હવે એસીમાં ટિકિટ કરાવજો. એટલે મારે, નહીં તો હું તમારી સાથે જાઉં. ભોલાને કીધું કે બેટા પરસેવા વાળ્યા વગર કોઈ સુખી થયો? સિદ્ધિ તેને વરે જે પરસેવે નાય. એમાં રાકેશભાઈ તલાટી હોય કે મુકુંદભાઈ બારોટ હોય કે કરણસિંહ ચાવરા હોય કે પછી દિલીપસિંહ હોય કે જસવંતસિંહ હોય કે પ્રવીણભાઈ હોય કે ગણપતભાઈ હોય, પરસેવા વાળ્યા વગર અને સિમ્પલ લાઈફ જીવ્યા વગર આ અમીરી ના આવે જે તમે તમારા છોકરાને આપી રહ્યા છો. આવે જ નહીં. એટલે અત્યારથી જો તું વીઆઈપી થઈ જઈશ તો બેટા આગળ મને બહુ સારું દેખાતું નથી. पसीना में नहाना पड़ेगा. जिसने पसीना बहाया नहीं वो सुखी कैसे हो सकता है? आपने गुजराती में ચોખ્ખું કહીએ છીએ કે ઘસાયા વગર ઉજરું થવાય. એમને એમ કોઈને મોટાઈ નથી મળતી. દંડી બાપુની ચરકાટ બધાને દેખાય છે, પણ દંડી બાપુએ ઘસારો કેટલો બેઠ્યો છે એના 2% બેઠીને જુઓ તો ખબર પડે. એમને એમ નથી. પહેલી વખત જ્યારે દંડવત કરીને, બીજી વખત સોરી ના પહેલી જ વખત 1991ની સાલમાં જ્યારે દંડવત કરતા અંબાજી હું જતો તો એ વખતે મને પાનસરમાં કોઈ ઓળખતું નહોતું. કોઈ ઓળખાણ નહીં, કોઈ સેવક નહીં, કંઈ નથી. ઉમતા સુધી પહોંચ્યો અને ઉમતામાં પહોંચતા મારા બે ઢેચણ છોલાઈ ગયા. 1-2 દિવસ તો લોહી આવતું હતું તો પટા ઉપર પટા બાંધીને ચલાવી દીધું, પણ પછી એનાથી એ કામ ન ચાલ્યું. પરું ભરાઈ ગયું અંદર. પછી ઉમતા ગામ ક્રોસ કરીને બળવંતી માતાનું મંદિર આવે છે, ત્યાં અમે 16 દિવસ રોકાયા. પણ નાનો હતો, બહુ હઠીલો હતો. હાલે એવું છે પણ થોડું પ્રકાર બદલાઈ ગયું છે. બહુ હઠીલો હતો. પાછું જવું જ નહીં, જે થવું હોય તે થાય. 16 દિવસ સુધી ત્યાં રહ્યો. ઉમતા ગામમાં એક ડોક્ટર હતા કેશવલાલ કરીને, મારા માટે તો કેશવ જ હતા. તે દરરોજ આવીને મારો પાટો બદલી કાઢે ને બધું હરખું કરે. અને પછી મને જ્યારે સારું થયું, બધું સાહેબ કાલથી તો હું ચાલુ કરવાનો છું. અને એ સાહેબ અમદાવાદ જઈને અને પેલું વોલીબોલ રમતા ખેલાડીઓને પગમાં જે બાંધે છે ને એવા મને આ ઢેચરના ઢાંકણા લઈ આપ્યા, જેથી પગે બહુ વાગે નહીં. અને ત્યારે હું અંબાજી પહોંચેલો. સાથમાં કોઈ નહીં, એકલો દંડવત કરીને ગયો. કોઈ પાણી પાનાડે હંગાત ન હતો. ત્યારે આ પૂરું થયું, સારું થઈ જાય ને પછી તો ઘણા બધા તમને સન્માન કરે, પણ પહેલા કોઈ સહકાર આપે નહીં. પહેલા કોઈ ધક્કો મારવાનો આવે. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી. પછી તો દંડી બાપુ. હા, અમુક તો પાછા પાવર કરીને કહે છે દંડી બાપુ મારા. એ વખત ક્યાં મળ્યા હતા? અત્યારે મારા કરો છો. એટલે તમે સંઘર્ષના ટાઈમમાં
બહુ લોકો સાથ આપે એવી અપેક્ષા ન રાખતા, પણ તમે મંજિલ નક્કી કરો તો પછી પાછું વળીને જોવાનું નહીં. વીર તુમ બઢે ચલો, ધીર તુમ બઢે ચલો, બસ ચલીએ. અને આ બધી જ કથાઓ રામાયણમાં છે. આ બધી આવરત શીખવાનું રામાયણમાં છે. દુનિયામાં સૌથી પહેલા દંડવતી યાત્રા એટલે રામાયણમાં છે. ગાયત્રીબેન અને કુંદનબેન, તમારા ઉપર ફરિયાદ થશે. ના, બિલકુલ ગલત વાત. તમે સારી વાત કરો તો એ પછી કરજો, અત્યારે મારી જ વાત સાંભળો. બીજાને ગલત પ્રેરણા થાય છે, ધ્યાન દો તમે. આ એવું નથી કે બાપુ આ બાજુ જોઈએ તો આ બાજુ વાત કરી લઈએ, ગલત વાત છે. અને ગાયત્રીબેન, તમારા માટે તો બહુ જ ખરાબ છે. તમે એક બાજુ જૈન ધર્મ પાલન કરો છો, અશોકભાઈ જેવા સારા ભજનના માનસ તમને પતિ રૂપે મળ્યા છે, તમારાથી આ ભૂલ ચાલે જ નહીં, એની કોઈ જગ્યા જ નથી.